जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, 8मो अध्याय एटले के अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुने भगवान कृष्ण ने शुरुआत में प्रश्नों पूछा। कुल 7 प्रश्न पहला और बीजा श्लोक में पूछा। अर्जुने पहला श्लोक में भगवान ने एवं पूछ्યું कि किम तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म किम, आ ब्रह्म शू छे, किम अध्यात्म, अध्यात्म शू छे, अने किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम आ कर्म शू छे। त्यार पछी अधिभूत पूछ्યું, अधिदेव पूछ्યું, अधियज्ञ पूछ्યું। 6 प्रश्न ए थया अने अंतकाले अंतिम समये तमने जे केवी रीते तमे जणाई आवो छो, एम तमे एम कीधुं के भाई प्रयाण काले हूँ ए मने जाणे छे, तो तमे केवी रीते जणाई आवो छो। आवा कुल 7 प्रश्न अर्जुने भगवान ने पूछी जोया अने हवे भगवान त्रीजा श्लोक में पहला 3 प्रश्नों जवाब आपे छे। बीजू मित्रों, आ जे चर्चा हवे थवानी छे अक्षर ब्रह्म योग में भगवान अहीं जे चर्चा करवाना छे एमां ब्रह्म शुं छे, पछी बीजो प्रश्न जे अर्जुने पूछ्यो तो अध्यात्म किम, अध्यात्म शुं छे अने कर्म शुं छे, एमना विशेनो आ त्रीजा श्लोक में बाकीना 3 प्रश्नों जवाब छे चौथा श्लोक में भगवान आपे छे। त्रीजा श्लोकनो जवाब आ पहला 3 प्रश्नों जवाब आपता भगवान के छे એટલે અહીંથી શરૂઆત થાય છે। ભગવાન ઉવાચ, ભગવાને કહ્યું, શું કહ્યું તો કે અક્ષરમ બ્રહ્મ પરમમ। આ પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ અર્જુનનો છે। અર્જુને કીધું કે કિમ તત બ્રહ્મ, ભગવાને જવાબ આપ્યો અક્ષરમ બ્રહ્મ પરમમ। स्वभावः अध्यात्म उच्यते, भूत भाव उद्भव करः विसर्गः कर्म संज्ञितम संज्ञितः। भगवान शू कहे छे के अक्षरम ब्रह्म परम, परम अक्षर जे छे ते ब्रह्म छे। परम अक्षर, क्षर एटले नाश पामवा वाळुं, अक्षर एटले जे अविनाशी छे तेने एमांय पाछुं परमम शब्द वापरो, परमम अक्षरम ब्रह्म, परम अक्षर ते ब्रह्म छे। पछी शुं कहे छे भगवान स्वभावः अध्यात्म उच्यते। स्वभाव, स्वभाव एटले शुं तो के स्वभाव एटले प्रकृति, पण अहीं कई प्रकृतिनी वात करे छे भगवाने तो 2 प्रकृति कीधी। एक पहली 8 प्रकारनी भिन्नता वाળી मारी अपरा प्रकृति छे अने बीजी जे छे ते परा प्रकृति जेनाथी आ जगत धारण कराय छे। जीवरूप मारी जे परा प्रकृति एटले अहीं थशे परा प्रकृति। स्वभाव परा प्रकृति एटले के जे जीव छे तेने एने शुं कहेवाय तो के अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म कहेवाय छे। अक्षरम परमम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म छे। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, परा प्रकृति ने अध्यात्म कहेवाय छे। અને ત્રીજી ભગવાન વાત કરે છે કે ભૂત ભાવ ઉદ્ભવ કરહ વિસર્ગઃ કર્મ સંજ્ઞિતઃ। ભૂત ભાવ, ભૂત એટલે પ્રાણીઓ। કયા પ્રાણીઓ તો કે ચરાચર, ચર અને અચર, જળ ચેતન સ્થાવર જંગમ જે કંઈ છે તે ચરાચર પ્રાણીઓને ભાવ ઉદ્ભવ કરહ, સત્તાને પ્રગટ કરવા વાળો, चराचर प्राणीओनी सत्ताने प्रगट करवा वाळो विसर्ग, विसर्ग एटले त्याग जे छे, चराचर प्राणीओनी सत्ताने प्रगट करवा वाळो विसर्ग एटले के त्याग छे। कर्म संज्ञितम, कर्म तरीके ओळखाय छे अथवा कर्म कहेवाय छे। परम अक्षर ब्रह्म छे, परा प्रकृति ने अध्यात्म कहेवाय छे अने चराचर प्राणीओनी सत्ताने प्रगट करवा वाळो जे त्याग छे ते कर्म कहेवाय छे। हवे अहींया वात करी भगवाने पहलो जवाब भगवाने आप्यो अर्जुनने। भगवाने कह्युं के अक्षरम परमम ब्रह्म, परमम अक्षरम ब्रह्म। परम अक्षरनुं नाम ब्रह्म छे। हवे परम अक्षरनुं नाम, हवे गीताजीनी बाबतमां जोईए ने तो गीताजीमां ब्रह्म शब्द नोखी नोखी जग्याए नोखा नोखा स्वरूपमां वपराणो छे।
કોઈક જગ્યાએ બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ પ્રણવ તરીકે છે, કોઈક જગ્યાએ બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ વેદ તરીકે છે, કોઈક જગ્યાએ બ્રહ્મ સ્વરૂપ શબ્દનો અર્થ પ્રકૃતિ તરીકે છે. તો આપણે અહીંયા લેવો કયો? આમ જુદી જુદી જગ્યાએ ગીતાજીમાં બ્રહ્મ શબ્દ અલગ અલગ રીતે પ્રણવ તરીકે, બ્રહ્મ વેદ તરીકે, પ્રકૃતિ તરીકે એમ લેવાય. પણ અહીંયાના જે વિશેષણ આપેલા છે ને, પરમમ અક્ષરમ, એટલે આ વિશેષણને કારણે શું થાય છે કે એમનો અર્થ થાય છે અવિનાશી. અક્ષરમ એટલે અવિનાશી. બીજું, પરમાત્મા સચ્ચિદાનંદ ઘન સ્વરૂપ જે છે એ સ્પષ્ટપણે આ પરમમ અને અક્ષરમ શબ્દને કારણે, એટલા માટે બ્રહ્મ શબ્દ ત્યાં છે અને એટલા માટે પરમાત્મા માટે વપરાણો છે, સ્પષ્ટ થાય છે. હવે ભગવાન બીજા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે કે સ્વભાવ અધ્યાત્મમ ઉચ્યતે. સ્વભાવ છે એને અધ્યાત્મ કહેવાય છે. હવે અધ્યાત્મ કહેવાય સ્વભાવને. હવે સ્વભાવ એટલે કે આ પરા પ્રકૃતિ જે છે ને, અધ્યાત્મ એટલે કે જે જીવ છે તેને અધ્યાત્મ કહેવાય. હવે આ ખરેખર તો અધ્યાત્મ એટલે શું? તો કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ કે પછી ગ્રંથ કે કોઈ પણ માર્ગ છે કે કોઈ પણ સાધના છે એ આત્મા અંગેનું વર્ણન કરે ને તેને અધ્યાત્મ કહેવાય. જે આત્મા અંગેનું વર્ણન કરે તેને અધ્યાત્મ કહેવાય. પછી બીજું, જે અધ્યાત્મ માર્ગનું વર્ણન કરે ને એને અધ્યાત્મ કહેવાય. પછી જે તમને એવું શીખવે કે આ આત્મા છે, આવી જે લોકો વિદ્યા આપે છે ને તે પણ અધ્યાત્મ છે. પણ અહીંયા જે સ્વભાવ શબ્દ વિશેષણ આપેલું છે ને એ વિશેષણની સાથે જો અધ્યાત્મ શબ્દ છે ને એટલા માટે જીવ માટે જ જાય છે. કેમ કે પરાપ્રકૃતિ છે ને સ્વભાવ, ભગવાને સ્પષ્ટ વાત કરી હતી જેનાથી આ જગત ધારણ કરે. આમ જીવના હોવાપણાનો આ વાચક છે એ સ્પષ્ટ થાય છે. એટલે પહેલા બે પ્રશ્નોના અર્જુનના જવાબ ભગવાને પહેલી પંક્તિમાં ત્રીજી શ્લોકમાં આપી દીધો કે અક્ષરમ પરમમ અક્ષરમ બ્રહ્મ સ્વભાવ અધ્યાત્મમ ઉચ્યતે. અને હવે જે ત્રીજો પ્રશ્ન અર્જુને પૂછ્યો તો કિમ કર્મ પુરુષોત્તમ, હે પુરુષોત્તમ કર્મ શું છે? તો હવે અહીં ભગવાન શું જવાબ આપે છે? તો કે ભૂત ભાવ ઉદ્ભવ કરહ વિસર્ગ કર્મ સંજ્ઞિતઃ. જે ચરાચર પ્રાણીઓની સત્તાને પ્રગટ કરવા વાળો જે ત્યાગ છે તેને કર્મ કહેવાય છે. હવે સમગ્ર સ્થાવર અને જંગમ સૃષ્ટિ, જે પ્રાણીઓ છે, સ્થાવર અને જંગમ પ્રાણીઓ છે, એમની અંદર એમનો પોતાનો જે ભાવ છે, એટલે કે ભાવ એટલે શું? તો કે હોવાપણાનું જે એનો હોવાપણાનો ભાવ છે એને પ્રગટ કરવા માટે જે વિસર્ગ થાય. વિસર્ગ એટલે શું? તો કે ત્યાગ. દરેક પ્રાણી, એ પછી સ્થાવર હોય કે જંગમ હોય, આ સ્થાવર કે જંગમ પ્રાણી પોતાના હોવાપણાને સિદ્ધ કરવા માટે, પોતાના ભાવને, પોતે છે, પોતે હોવાપણાને સિદ્ધ કરવા માટે જે ત્યાગ કરે છે ને એનું નામ કર્મ છે. જે ત્યાગ છે, વિસર્ગ છે, જે ત્યાગ છે ને તે કર્મ છે. મને ખબર છે આ લીટી તમને સમજવામાં થોડીક તકલીફ થાય છે. હવે એને આપણે થોડીક વિસ્તારથી સમજીએ. હું શું કહેવા માંગુ છું? મિત્રો, તમે આ શ્લોક ગમે તે ગીતાજીમાં વાંચ્યો હશે ને, તમને આમાં આ શ્લોકમાં કંઈક એમ લાગશે આમાં કંઈક શું કહેવા માંગે છે ભગવાને, સમજાતું નથી એમ. પણ ભગવાને બહુ સ્પષ્ટ વાત કરી. દાખલા તરીકે આપણે સૃષ્ટિની શરૂઆત અને પ્રલય અને સર્ગ બંને થોડુંક એક બહુ ઝડપથી જોઈ લઈએ. જ્યારે મહાપ્રલય થાય એટલે કે સૃષ્ટિ પૂરી થવાની છે. મહાપ્રલય એટલે શું? તો કે સૃષ્ટિનો અંત. હવે જ્યારે મહાપ્રલય થાય છે ને મિત્રો, ત્યારે પ્રકૃતિ કેવી અવસ્થામાં હોય છે? એ અક્રિય થઈ જાય છે. પ્રકૃતિ કેવી થઈ જાય? અક્રિય, ક્રિયા વગરની અવસ્થા. કોઈ પણ પ્રકારની એનામાં ક્રિયા નથી થતી. મહાપ્રલય થવાની હોય એટલે પ્રકૃતિ સ્થિર થઈ જાય. શું થઈ જાય? સ્થિર થઈ જાય. કોઈ પણ પ્રકારની, એટલે સ્થિર પણ નહીં, કેમ કે સ્થિર થવું એ પણ એક ક્રિયા થઈ, પણ એ અક્રિય બની જાય. અને જ્યારે મહાસર્ગ થવાનું હોય એટલે કે નવી સૃષ્ટિનું સર્જન થવાનું છે, હવે નવી પ્રલય થઈ ગયા પછી ભગવાને સૃષ્ટિ સર્જન તો, જ્યારે મહાસર્ગ થવાનું હોય ને ત્યારે પ્રકૃતિ કેવી બને છે? સક્રિય બને છે, ક્રિયાશીલ બને છે. હવે
આ સક્રિય અવસ્થા એને ધારણ કરે છે, અને જ્યારે એ સક્રિય અવસ્થા ધારણ કરે છે ને ત્યારે ભગવાનનો એક સંકલ્પ કર્યો હોય છે, એક વિસર્ગ હોય છે કે હું એક જ બહુ રૂપમાં થઈ જાઉં એમ, હું એકલો જ જુદા જુદા રૂપમાં થઈ જાઉં, એટલે કે હું બીજભૂત તત્વ. ભગવાન આની પહેલા કીધું હતું ને કે આ સમગ્ર સૃષ્ટિના ઉત્પન્ન કરવામાં બીજરૂપ હું છું. એમ ભગવાન શું કરે છે, જ્યારે મહાસર્ગ થાય છે, સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે, ત્યારે ભગવાન એક સંકલ્પ કરે છે, અને એ સંકલ્પ એ છે કે હું એક જ બહુ રૂપમાં થઈ જાઉં એમ. હવે મહાપ્રલયમાં બન્યું શું હોય? મહાપ્રલય વખતે શું થયું હતું? તો કે મહાપ્રલય વખતે પ્રકૃતિ કેવી થઈ ગઈ હતી? અક્રિય થઈ ગઈ હતી, ક્રિયા રહિત થઈ ગઈ હતી, અને કોઈ પણ પ્રકારનું કર્મ નહોતું રહ્યું. સમજાય છે? મહાપ્રલય થવાનો હતો ત્યારે હવે કોઈ પણ પ્રકારનું કર્મ ન રહ્યું એટલે શું થયું? તો કે શરીરે, ઇન્દ્રિયોએ, મન, બુદ્ધિ આ તે બધાએ કર્મ બંધ કરી દીધું. એમને કારણે શું થયું? તો કે પાછળ વધ્યું કોણ છે? અહંકાર વધ્યો છે. બીજું કોણ વધ્યું છે? તો કે બીજું જે આ શરીર લઈને આવ્યું છે તે સંચિત કર્મો વધ્યા છે. એ અહંકાર અને સંચિત કર્મો શું થાય છે? પ્રકૃતિમાં લીન થઈ જાય છે. મહાપ્રલય વખતે અહંકાર અને સંચિત કર્મો પ્રકૃતિમાં લીન થઈ જાય છે, અને પ્રકૃતિ શેમાં લીન થઈ જાય છે? એ પરમાત્મામાં લીન થઈ જાય છે. પ્રકૃતિ સેવા ભળી જાય છે, પરમાત્મામાં લીન થાય. હવે પ્રકૃતિ પરમાત્મામાં લીન થઈ ગઈ, અહંકાર અને સંચિત કર્મો પ્રકૃતિમાં લીન થઈ ગયા, અને પ્રકૃતિ પરમાત્મામાં લીન થઈ ગઈ. હવે ફરી પાછું મહાપ્રલય થઈ ગયો, પછી પાછી સૃષ્ટિનું સર્જન તો કરવું ને ભગવાને, મહાસર્ગ તો કરવો ને. એટલે પ્રકૃતિને પુનઃ ક્રિયાશીલ કરવી પડે. પાછી એ અક્રિય થઈ ગઈ હતી, એને સક્રિય કરવી પડશે ને પ્રકૃતિને. એને ક્રિયાશીલ કરવા માટે ભગવાન છે એ શું કરે છે? સંકલ્પ કરે છે. ભગવાનનો જે પૂર્વે જે સંકલ્પ હતો ને કે હું એક જ બહુ રૂપમાં થઈ જાઉં, એ સંકલ્પ જ વિસર્ગ છે, અર્થાત એમનો ત્યાગ છે. અને ભગવાન શું કહે છે? એ જે વિસર્ગ છે એ કર્મ સંગનિત, એ ત્યાગ જે છે ને એ જ કર્મ છે. ભગવાને સંકલ્પ કર્યો કે નહીં? તો સંકલ્પ કરવો એટલે મનથી કરવું, તો મનથી કરેલું દરેક કામ છે એ કર્મ છે કે નહીં? ભગવાને કીધું હતું ને, 9મા અધ્યાયમાં આવશે ને હવે, કે હું કર્મ કોને ગણું છું? તો કે મનથી પણ જો કોઈ ક્રિયાઓ કરવામાં આવે તો એ કર્મ છે. અને ભગવાને મનથી શું કર્યું? સંકલ્પ. શું સંકલ્પ કર્યો? કે હું એક જ બહુ રૂપમાં થઈ જાઉં. એટલે ભગવાને સંકલ્પ કર્યો, એનો અર્થ શું થયો? ભગવાનનો સંકલ્પ જ વિસર્ગ, એનો ત્યાગ છે, અને એ સંકલ્પ જ આરંભ છે. શેનો આરંભ છે? કર્મનો આરંભ છે. કર્મ શરૂ થઈ ગયો. જો ભગવાને સંકલ્પ કર્યો એટલે સંકલ્પનું રૂપી કર્મ બની ગયું, એટલે એનો આરંભ છે. અને જેમાં પ્રાણીઓની વિવિધ પ્રકારની કર્મની પરંપરાઓ ચાલુ થાય છે. એક કર્મ થયું સંકલ્પનું, અને એમાંથી પછી પ્રાણીઓની જુદી જુદી પરંપરાઓ ચાલુ થાય છે. નોખા નોખા કર્મો ચાલુ, પછી નિષિદ્ધ હોય કે પછી વિહિત હોય. હવે મહાપ્રલયમાં કર્મો કેવા હતા? જ્યારે મહાપ્રલય થવાનું હતું ત્યારે અહંકાર અને પ્રકૃતિ, અહંકાર અને સંચિત કર્મો કેવા હતા? તો કે એ તો પ્રકૃતિમાં લીન થઈ ગયા હતા. પ્રકૃતિ શેમાં લીન થઈ ગઈ હતી? પરમાત્મામાં. તો એનો અર્થ એવો કે મહાપ્રલય વખતે કર્મો કેવા હતા? તો કે સૂઈ ગયા હતા, સુષુપ્ત અવસ્થામાં, કર્મો કઈ હતા જ નહીં. હવે મહાસર્ગમાં કેવા હતા? તો કે આદિમાં હતા. મહાસર્ગની પહેલા, મહાસર્ગ હજી ચાલુ નહોતો થયો, સૃષ્ટિની રચના થઈ નહોતી, એની પહેલા કર્મો કેવા હતા? તો કે આદિમાં એ કર્મો શરૂ થઈ ગયા હતા. કઈ રીતે શરૂ થઈ ગયા હતા? ભગવાનના સંકલ્પના રૂપમાં શરૂ થઈ ગયા હતા. એ સંકલ્પ એટલે વિસર્ગ છે. વિસર્ગ એટલે ત્યાગ છે ને, એને જ કર્મ કહેવાય છે. ભગવાન એવું કહે છે, એ જ કર્મ છે. એટલે એ શરૂ થઈ ગયા હતા. હવે જો 14મા અધ્યાયની અંદર, 14મા અધ્યાયમાં ભગવાન કૃષ્ણને મૂળ જે પરમાત્માની મૂળ પ્રકૃતિ છે ને, તેમને શું કીધું છે? મહત બ્રહ્મ કીધું છે. મૂળ પ્રકૃતિને મહત બ્રહ્મ કીધું. બીજું, આ પછી જીવો છે ને, એક પોતાના કર્મફળ પ્રમાણે શરીર સાથે સંબંધ બાંધે છે, સંબંધ કરાવે. હવે આ મહત બ્રહ્મ છે એને કરવાનું શું છે? જો 14મા અધ્યાયમાં એ વર્ણન આવશે કે પરમાત્માની મૂળ જે પ્રકૃતિ છે, મહત બ્રહ્મ છે, એ શું કરે છે? તો કે જે જીવ છે એ જીવને પોતાના કર્મફળ પ્રમાણે
અત્યાર સુધી શું હતા? સુષુપ્ત અવસ્થામાં કર્મો હતા. એ કર્મફળ પ્રમાણે એમને લગતું જેવું શરીર છે ને એમની સાથે સંબંધ કરાવવાનું કામ કરે છે. અને તે પ્રકૃતિમાં એ ક્રિયાને શું કહેવાય? તો કે એ ક્રિયાને કહેવાય પ્રકૃતિમાં ગર્ભસ્થાપન કર્યું કહેવાય. શું કર્યું કહેવાય? પ્રકૃતિમાં ગર્ભસ્થાપન. કેમ કે એકલી પ્રકૃતિ તો કંઈ કરી નથી શકવાની, એટલે પ્રકૃતિને શરીર સાથે આપે છે, શરીર અને એમની સાથેના કર્મો આપે છે. હવે શરીરમાં જ્યારે શરીર છે એમાં પ્રકૃતિ શું છે? તો કે પ્રકૃતિ શું બની આ શરીરમાં? તો કે પ્રકૃતિ છે ને એ શરીરમાં કારણ બની, હેતુ બની. અને જીવ રૂપે કોણ આવ્યું? તો કે પરમાત્માનો અંશ આવ્યો. એટલે તો આપણે દર વખતે પરમાત્માનો અંશ રૂપે આપણે કહીએ છીએ ને કે મમ એવ અંશઃ જીવલોકે, મારો જ અંશ જીવલોકમાં છે. એટલે પ્રકૃતિ છે એ શરીરમાં કારણ છે અને જીવ તરીકે પરમાત્માનો અંશ છે. હવે 13મા અધ્યાયના 26મા શ્લોકમાં ભગવાને ક્ષેત્રજ્ઞની વાત કરી છે અને એમાં સ્પષ્ટ એમાં પણ કીધું ભગવાને કે ભાઈ સ્થાવર અને જંગમ પ્રાણીઓ છે ક્ષેત્રજ્ઞના સંયોગમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. કોઈ પણ પ્રાણી હોય તે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે આ પ્રકૃતિ અને પુરુષ જે છે એમના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. હવે જો મિત્રો મહાપ્રલયના સમયે જીવોના કર્મ છે ને એ મહાપ્રલય થયો, માની લ્યો કે મહાપ્રલય થયો ત્યારે જે કોઈ જીવાત્મા હતા એમના કર્મો કેવા હતા? શરીરધારી હોય કે આ તે ગમે, એમના કર્મો કેવા હતા? તો કે એમના કર્મો સુષુપ્ત અવસ્થામાં હતા. શું કામ? તો કે પ્રકૃતિ પોતે કેવી થઈ ગઈ હતી? તો કે અક્રિય થઈ ગઈ હતી, ક્રિયા વગરની થઈ ગઈ હતી. એટલે અહંકાર અને સંચિત કર્મો છે એ ક્યાં ભળી ગયા? તો કે પ્રકૃતિમાં. કેમ કે પ્રકૃતિએ કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું. દાખલા તરીકે આ પંખો ચાલુ છે, લેમ્પ ચાલુ છે, એ બે કોને કારણે છે? તો કે લાઇટને કારણે. તો લાઇટ એ પ્રકૃતિ થઈ. હવે માની લો કે લાઇટ વહી ગઈ તો પંખો અને આ લેમ્પ એ બંને શું થઈ જશે? એમાં ભળી ગયા અથવા તો એમના સુષુપ્ત થઈ ગયા, એમના કર્મો બધે. અને લાઇટ છે પછી પાવર સ્ટેશનમાં જતી રહેશે. એવી રીતથી અહંકાર અને કર્મો પ્રકૃતિમાં ગયા, પ્રકૃતિ પરમાત્માની અંદર લીન થઈ ગઈ અને આ મહાપ્રલયના સમયે જીવોના જે બધા કર્મો હતા એ સુષુપ્ત અવસ્થામાં આવી ગયા. હવે માની લ્યો કે મિત્રો તમારી અંદર કર્તૃત્વની ભાવના છે, ફળાશક્તિ છે, વિવિધ પ્રકારની કામનાઓ છે અને એમ છતાં તમે આખો દિવસ બહુ કામ કરો છો અને થાકી જાઓ છો. કર્તૃત્વાભિમાન, ફળાશક્તિ, વિવિધ પ્રકારની કામનાઓ, આ બધું છોડી અને તમે ઊંઘી જાઓ છો ને, ઊંઘી જાઓ છો ત્યારે શું થાય છે? તમારા કર્મો એમનેમ પડ્યા રહીએ છે, તમારી આસક્તિ એમનેમ પડી રહીએ, કામનાઓ એમનેમ પડી રહીએ, તમારો કર્તૃત્વ અભિમાન જે છે, કર્તૃત્વનો અભિમાન છે, અહંકાર છે એ પણ એમનેમ પડે અને તમે ગાઢ ઊંઘ લ્યો છો, નિદ્રા લ્યો છો અને ફરી પાછા તમે જાગો છો ત્યારે શું થાય છે? એક નોખી તાજગી સાથે તમે નવા કામ કરશો ત્યારે ફરી પાછો તમે તમારા કર્તૃત્વ ભાવને ધારણ કરશો, તમારી ફળાશક્તિઓને, આસક્તિઓને ધારણ કરશો, તમારી કામનાઓને પાછી ધારણ કરી લેશો ને. એમ મહાપ્રલય વખતે કર્મોએ શું કર્યું? કર્મો સૂઈ ગયા હતા. શું થઈ ગયું હતું? કર્મો સૂઈ ગયા હતા. હવે મહાસર્ગ થવાનો થયા છે, સૂઈને ઉઠ્યા એટલે તાજગી થઈ ગઈ, એમને તાજગી મળી ગઈ. એટલા માટે એ શું થયું? ફળ આપવા માટે ઉન્મુખ બની ગયા, પરિપક્વ બની અને ફળ આપવા માટે ઉતાવળા, ઉન્મુખ થઈ ગયા. અને એ ઉતાવળા થઈ ગયા ને ત્યારે ભગવાનનો સંકલ્પ થાય છે. ભગવાનનો સંકલ્પ હોય તો હું એક જ બહુરૂપમાં જાઉં, બહુરૂપમાં થઈ જાઉં, હું એક જ એમ. અને કર્મો આ જે થાકનો એ છે. પછી શું થયું છે? ભગવાને આગળ વાત કરી હતી કે ચાર કર્મ અને ગુણ પ્રમાણે મેં જે કાંઈ 4 ધર્મ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, 4 પ્રમાણે ગુણ કર્મથી પછી જેનો જેવા ગુણ કર્મો છે એ પ્રમાણે એ શરીરને ધારણ કરે છે અને એ શરીર ધારણ કરી અને પછી વિહિત કર્મ કરે કે નિષિદ્ધ કર્મ કરે, એ બધા કર્મો તો થશે જ, એને કહેવાશે તો કર્મ જ. પણ મૂળ કર્મ કયું છે? તો કે ચરાચર સૃષ્ટિના
ચરાચર સૃષ્ટિમાં જે સત્તાને પ્રગટ કરવા વાળો જે ત્યાગ કર્યો છે, ભગવાને જે સંકલ્પ કર્યો છે ને એ મૂળ કર્મ છે. એટલા માટે ભગવાને કીધું કે ભૂત ભાવ ઉદ્ભવ કરહ વિસર્ગ કર્મ સંજ્ઞિત, એને કર્મ કહેવાય છે. પરમમ અક્ષરમ બ્રહ્મ સ્વભાવ અધ્યાત્મ ઉચ્યતે ભૂત ભાવ ઉદ્ભવ કરહ વિસર્ગ કર્મ સંજ્ઞિતમ. આ શ્લોક અહીંયા પૂર્ણ કરી. જય શ્રી કૃષ્ણ.